नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मंगलम कुंकुंडारी विजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निदाताय। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कळश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां परिशिष्टना स्वाध्यायमां 47 शक्तिनो स्वाध्याय करी रह्या छीए। 47 शक्ति पैकी 13 शक्तिनो स्वाध्याय पूरो कर्यो छे अने 14मी शक्ति अकार्य कारणत्व शक्ति एनो स्वाध्याय आपणे शरू कर्यो छे। अकार्य कारणत्व शक्ति एमां आचार्य भगवान कहे छे के जे अन्यथी एटले बीजाथी करातुं नथी अने अन्यने एटले बीजाने करतुं नथी एवा एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति। एनो अर्थ ए थाय छे के जे अन्यनुं कार्य नथी अने अन्यनुं कारण पण नथी एवुं एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति। आनो विस्तार अपने गुरुदेव पासेथी समझ्या छीए। छेल्ले गुरुदेवे एमां बधो विस्तार करता ए वात पण समजावी के आत्मानो एवो अकार्य कारण स्वभाव छे के जेथी तेनी स्व आश्रये जे निर्मळ पर्याय प्रकट थाय छे ते ए पोतानुं कार्य छे पण बीजा अन्यनुं कार्य नथी एटले के शुभ भावनुं कार्य नथी, रागनुं कार्य नथी, व्यवहारनुं कार्य नथी। व्यवहार छे, व्यवहार रत्नत्रय छे, शुभ भाव छे एटले निर्मळ परिणाम थाय छे एम बिलकुल नथी। केम के अकार्य कारणत्व स्वभाव आत्मानो छे। आत्माना जे निर्मळ परिणाम थाय छे ए कोई बीजा अन्यनुं कार्य नथी, कोई स्वभावनुं के परद्रव्यनुं ए कार्य नथी। आत्माना जे परिणाम थाय, निर्मळ परिणाम थाय, सम्यक दर्शनना परिणाम थाय, केवल ज्ञानना परिणाम थाय तो एवा परिणाम ए कोई बीजानुं कार्य नथी। साक्षात तीर्थंकर भगवान, केवड़ी भगवान विराजता होय अने ए पण आपणा परिणाम निर्मळ थाय एवुं करी शके नहीं। एमनुं कार्य एमना परिणाम सुधी सीमित छे। ए अहींया आपणा परिणाम करे एम शक्य नथी। एटले ज्यारे कोईपण जीवना परिणाम थाय छे तो ए कोई अन्यनुं कार्य नथी, कोई बीजानुं ए कार्य होई शके नहीं। ए जीवनुं पोतानुं ज कार्य होय। आ एक वात अने साथे बीजी वात लीधी के कोईना पण परिणाम थाय छे तो ए परिणाम ए बीजा अन्यना परिणामनुं कारण होय नहीं। पोते जेवा भावे थाय एवा भावे थाय तो ए परमा काई कार्य थाय एनुं पोते कारण बने एम होई शके नहीं। एटले न तो आत्मा कोईनुं कार्य छे के न तो आत्मा कोईनुं कारण छे। संसारनी उत्पत्तिनुं कारण पण आत्मा नथी। संसार एटले आत्माना भाव, शुभाशुभ भाव ए आत्मानो संसार छे। संसार एटले जगतना पदार्थो एम नहीं, पण जे शुभाशुभ भावनुं जाळुं
જીવ પોતાની આસપાસમાં રચે છે અને એને કારણે એને એવા ભાવબંધ થાય છે, એ એનો સંસાર છે. અને એવા ભાવબંધને કારણે એટલે એવા ભાવબંધનું નિમિત્ત પામીને જળ કર્મો બંધાય છે. એ રીતે આ જીવ ભ્રમણ કરે છે, જુદા જુદા શરીર સાથે રહે છે, જુદા જુદા સંયોગોની સમીપમાં એ આવે છે અને પાછા એવા ભાવ કરે છે અને આમ એ અનાદિનો ભવના ભ્રમણ કરે છે. પણ આવો આ સંસાર એ કઈ આત્માનું કાર્ય નથી, અહીંયા તો એ કહેવું છે. એટલે સંસારની ઉત્પત્તિ આવી કેટલાય જીવોની જે ક્રિયાઓ થઈ રહી હોય, જે કંઈ થઈ રહ્યું હોય એનું કારણ આત્મા નથી. એ વિભાવ ભાવરૂપ જે ક્રિયાઓ થાય એનું કારણ આત્મા નથી. એટલે સંસારની ઉત્પત્તિનું કારણ આત્મા નથી. તો પ્રશ્ન થાય કે તો આવા વિભાવ ભાવનું કારણ શું છે? વિભાવ ભાવનું કારણ આત્મા નથી એમ કહેવા પાછળનો આશય અહીંયા એ છે કે શુદ્ધ ત્રિકાળી દ્રવ્ય ભગવાન આત્મા જે અનંત ગુણનો પિંડ છે એમાં કોઈ ગુણ એવો નથી કે જેને કારણે એવું વિભાવ ભાવરૂપ પરિણમન થાય. એટલે એ અપેક્ષાથી આત્મા એનું કારણ નથી. જગત આખાની જે રચના થઈ છે એ જીવના રાગ દ્વેષના પરિણામ રૂપ રચના છે એમ એક અપેક્ષા એ કહેવાય. તો આવો જે સંસાર એનું કારણ આત્મા નથી. આવી વસ્તુ સ્થિતિની મર્યાદા છે. દ્રવ્ય સત, ગુણ સત અને પર્યાય પણ સત છે. ત્રણેય સ્વતંત્ર છે, ત્રણેયનું અસ્તિત્વ છે, ત્રણેયનું હોવાપણું છે. દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાય એ ત્રણેય સત છે. તેથી નિશ્ચય પર્યાય પોતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ બીજું અન્ય દ્રવ્ય એ પર્યાય ઉત્પન્ન થવાનું કારણ હોઈ શકે નહીં. આમ વાત છે. તો હવે આજે આગળ સ્વાધ્યાય લઈએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 11મો પાના નંબર 81 ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ સમજાવે છે કે નિશ્ચયથી તો એમ છે કે સમ્યક દર્શન કે કેવળ જ્ઞાનની જે પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ, જો અહીંયા નિર્મળ પરિણામની વાત લીધી છે, સમ્યક દર્શન કે કેવળ જ્ઞાનની જે પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ તે તેની જન્મ ક્ષણ છે. જે નિર્મળ પર્યાય થઈ સમ્યક દર્શનની કે કેવળ જ્ઞાનની તે પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ તે તેની જન્મ ક્ષણ છે. તેની ઉત્પત્તિનો તે કાળ હતો માટે તે પર્યાય તે વખતે ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ છે અને તે તેની કાળલબ્ધિ છે. એને આપણે કાળલબ્ધિ પણ કહીએ છીએ. જોકે આવા પરિણામ થાય ત્યારે પાંચે સમવાય હોય જ છે, પણ મુખ્યતઃ આપણે કાળલબ્ધિની કરીને જો વાત કરીએ તો એમ કહી શકાય કે એ એની જન્મ ક્ષણ છે. તે સમયે ભવ્યતાનો ભાવ ઉત્પન્ન થવાનો કાળ હતો માટે તે પર્યાય પોતાથી પ્રગટ થઈ છે. જો બહુ સરસ વાત ગુરુદેવે કહી કે જ્યારે સમ્યક દર્શન કે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય થાય, એવા નિર્મળ પરિણામ થાય, તો એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ એ થયો કે જીવને પોતે ભવ્ય છે એવા ભવ્યતાના ભાવ ઉત્પન્ન થયા અને એવા ભવ્યતાનો ભાવ ઉત્પન્ન થવાનો એ કાળ હતો, એ કાળલબ્ધિ છે. જીવને આપણે ભવ્ય કે અભવ્ય કહીએ છીએ તો ભવ્ય ક્યારે કહીએ છીએ કે જ્યારે એ પોતે જ્ઞાન રૂપે પરિણમી જાય. પોતે ભગવાન આત્મા છે, જ્ઞાન સ્વરૂપી છે અને એ જ્ઞાન રૂપે જ્યારે પોતે પરિણમી જાય છે અને જે પરિણામ થાય છે તે સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાનના પરિણામ થાય છે અને એ જીવ ભવ્ય છે. કેમ કે પછી એ થોડા કાળમાં ચારિત્રનો પુરુષાર્થ કરી કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરી અને મુક્ત દશાને પ્રાપ્ત કરી લે છે, સિદ્ધ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી લે છે. આવું ભવ્યને હોય છે. એટલે ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે જ્યારે સમ્યક દર્શન કે કેવળ જ્ઞાનની
જે પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ તે પર્યાય તે તેની જન્મક્ષણ છે. એ વખતે એ જ પર્યાય ત્યાં એ જ રીતે ઉત્પન્ન થવાની હતી. એવો જે કાળ હતો તો એ પર્યાય ત્યાં ઉત્પન્ન થઈ છે અને તે તેની કાળલબ્ધિ છે. તે સમયે ભવ્યતાનો ભાવ ઉત્પન્ન થવાનો કાળ હતો, માટે તે પર્યાય પોતાથી પ્રગટ થઈ છે, પરંતુ એમાં જરાય બીજા અન્યનું કારણ નથી. એટલે પરનું એમાં જરાય કારણપણું નથી. એ પર્યાય પોતાથી પ્રગટ થઈ છે. એ એનો પ્રગટ થવાનો કાળ હતો ત્યારે થઈ છે, પણ એમાં એવી પર્યાય પ્રગટ થવામાં બીજા અન્યનું જરાય કારણપણું નથી. પરનું એમાં જરાય કારણપણું નથી. જો સ્વસ્વરૂપમાં લીન સ્થિર થાય ત્યારે ચારિત્ર મોહ કર્મનો નાશ થાય છે. પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થાય, સ્થિર થાય, એવો લીનતાનો પુરુષાર્થ 7મા ગુણસ્થાને હોય છે. મુનિઓને 7મા ગુણસ્થાનની દશામાં પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થાય એવો પુરુષાર્થ વર્તે છે, અને પછી એમાં વિશેષ ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરી અને સ્થિર થાય છે. તો એ વખતે આપણે એમ કહીએ છીએ કે ચારિત્ર મોહનીયનો નાશ થયો. ચારિત્ર મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ 25 પ્રકૃતિ છે ચારિત્ર મોહનીય કર્મની, તો એનો નાશ થયો એમ આપણે કહીએ છીએ. તો ગુરુદેવ એ વિશે સમજાવે છે કે ત્યાં ચારિત્ર મોહનીય કર્મના નાશનું કાર્ય એ કાંઈ જીવનું કાર્ય નથી. જીવનું કાર્ય એ નથી કે ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો નાશ કરે. છતાંય આપણે ઉપચારથી એમ કહીએ છીએ કે જીવે ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો નાશ કરીને, એનો ક્ષય કરીને આવું ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું. કેવું ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું? તો કે પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતાને સ્થિરતા રૂપ ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું. આવું આપણે કહીએ છીએ, પણ ત્યાં જરાક સમજવા જેવું છે કે જીવ જુદો છે, આત્મા જુદો અને પેલા કર્મ જુદા. તો એ ચારિત્ર મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓનો નાશ જીવ કઈ રીતે કરે? એ કાર્ય એનું નથી. જીવનું કાર્ય તો સ્વરૂપ લીનતા છે. પોતે પોતાનામાં કાર્ય કરે એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતા કરે. એટલે જીવનું કાર્ય તો સ્વરૂપ લીનતા છે. એનું કાર્ય કાંઈ ચારિત્ર મોહનીય કર્મના નાશનું નથી. એટલે ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો નાશ એ જે થયો એમાં એ જીવનું કાર્ય નથી, પણ એવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે કે જ્યારે જીવને આવો પુરુષાર્થ ઉપડ્યો છે, સ્વરૂપ લીનતાનો પુરુષાર્થ, અને સ્વરૂપ લીનતા થાય છે તો એ જીવનું કાર્ય છે ને એવું કાર્ય થાય છે, તો ત્યાં સામે ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો નાશ થાય છે. એવી રીતે ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો અભાવ થયો, ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો અભાવ થયો તે કારણ, અને એ કારણને લીધે અહીંયા જીવને સ્વરૂપ લીનતા થઈ એવા નિર્મળ પરિણામ થયા. એ જીવમાં એવું કાર્ય થયું તો એમ પણ નથી. પેલા કર્મનો અભાવ થયો એ કારણ, અને એને લીધે અહીંયા સ્વરૂપમાં લીનતાના પરિણામ થયા એવું ચારિત્ર પ્રગટ થયું, એવું કાર્ય થયું, તો એનું કારણ ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો અભાવ એમ પણ નથી. એટલે બંને રીતે આ વાત છે કે ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો નાશ થાય એવું કાર્ય જીવ કરતો નથી, અને એ ચારિત્ર મોહનીય નો નાશ, તેનો અભાવ એ જીવના સ્વરૂપ લીનતારૂપ નિર્મળ ચારિત્રનું એક કારણ પણ નથી. આ વાત આવી એટલે કોઈએ કહ્યું કે આ પણ નિમિત્ત તો છે ને, ચારિત્ર મોહનીય કર્મનો અભાવ થવો એ જીવને સ્વરૂપ લીનતા પ્રગટ થવામાં નિમિત્ત તો છે ને. ગુરુદેવ કહે છે કે હા ભાઈ નિમિત્ત છે, પણ નિમિત્ત છે એનો અર્થ શું? એ છે બસ એટલું જ, બાકી નિમિત્ત કાંઈ કરે છે એમ તો છે નહીં. આ તો ચોખ્ખું કહ્યું છે ને
કે જે અન્યથી કરાતું નથી અને અન્યને કરતું નથી. અન્યથી એટલે બીજાથી કરાતું નથી અને એ બીજાને ત્રીજાને કોઈને કરતું નથી. એટલે અન્યથી કરાતું નથી અને અન્યને કરતું નથી એવા એક દ્રવ્ય સ્વરૂપ અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ ત્રિકાળ જીવ દ્રવ્યમાં પડેલી છે. એટલે પછી એમાં નિમિત્ત શું કરે? હવે આવી વાત છે ત્યાં પછી નિમિત્ત જે પરવસ્તુ છે તે ઉપાદાનમાં શું કરે? કાંઈ જ ન કરે. વાસ્તવમાં એક એક સમયની પર્યાય પોતે જ પોતાના કાર્યપણે વર્તે છે. કારણ પણ એ અને કાર્ય પણ એ. એક એક સમયની પર્યાય પોતે જ પોતાનું કારણ છે અને કાર્ય પણ એ પર્યાય પોતે જ છે. પરમ શુદ્ધ દ્રષ્ટિમાં તો કારણ અને કાર્યના ભેદ નથી. પરમ શુદ્ધ દ્રષ્ટિમાં તો આ કાર્ય અને કારણના ભેદ જ નથી. ભેદ પાડવો તે વ્યવહાર છે. અહીં દ્રવ્યની શક્તિની વાત કરી છે, પણ દ્રવ્યમાં જે શક્તિ છે તે પર્યાયમાં વ્યાપે છે. દરેક શક્તિ વખતે આ વાત ગુરુદેવે આપણને કહી છે. અને કોઈ પણ શક્તિ પર્યાયમાં વ્યાપે છે, એ પર્યાય રૂપે પ્રગટ થાય છે, તો કઈ રીતે થાય છે એ વાત સમજાવી છે. એટલે એવા નિર્મળ પરિણામની વાત દરેક વખતે દરેક શક્તિ વખતે ગુરુદેવે કરી છે. કેમ કે શક્તિ છે એ તો દ્રવ્યમાં પડી છે, પણ શક્તિનું પરિણમન છે. અને શક્તિનું પરિણમન છે એ જ્યારે પ્રગટ થાય, જીવને પોતાને એ પ્રગટ ભાષે, પ્રગટ અનુભવમાં આવે ત્યારે એ પ્રગટ્યું એમ કહેવાય. બાકી નિર્મળ પરિણમન થાય, પણ એ નિર્મળ પરિણમન થાય એને જ્યાં સુધી એ અનુભવે નહીં ત્યાં સુધી એને ક્યાં એ છે. એટલે દરેક વખતે ગુરુદેવે એ વાત કરી છે કે એ શક્તિ પર્યાયમાં વ્યાપે છે, પ્રગટ થાય છે, અને એ કઈ રીતે એ પણ સમજાવ્યું છે કે ત્રિકાળી શક્તિવાન નિજ દ્રવ્યનો જ્યાં સ્વાભિમુખપણે સ્વીકાર થયો, એટલે એનું લક્ષ્ય કર્યું. શક્તિવાન નિજ આત્મદ્રવ્ય, જેમાં આનંદ શક્તિઓ પડી છે એવા આત્મદ્રવ્ય નો સ્વાભિમુખપણે સ્વીકાર થયો, ત્યાં શક્તિ પર્યાયમાં વ્યાપી જાય છે. તેથી પર્યાયમાં પણ પરનું કાર્ય કારણપણું નથી. પર્યાયમાં આ શક્તિ વ્યાપે, અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ પર્યાયમાં વ્યાપે, એટલે એનો અર્થ એ થયો કે પર્યાયમાં પણ એ પરનું કાર્ય કે કારણપણું નથી. પર્યાયમાં પણ જેમ આપણે દ્રવ્યને વિશે કહ્યું એ જ રીતે વાત અહીંયા પણ છે કે એ કાંઈ બીજા અન્ય દ્રવ્યનું કે બીજી અન્ય પર્યાયનું એ કાર્ય નથી કે એ કારણ પણ નથી. જેણે અકાર્ય કારણરૂપ દ્રવ્ય સ્વભાવ સ્વીકાર્યો તે પર્યાય પણ અંતર્મુખ થઈને દ્રવ્યમાં અભેદ થયેલી છે. જેણે અકાર્ય કારણરૂપ દ્રવ્ય સ્વભાવ સ્વીકાર્યો તે પર્યાય કોને સ્વીકારે છે? એ સ્વીકાર કરનાર તો પર્યાય છે ને. એક સમયની પર્યાયમાં એવો સ્વીકાર થયો ને કે આ આત્મદ્રવ્ય છે, અનંત ગુણો છે, અનંત શક્તિ છે, ને એમાં આ અકાર્ય કારણરૂપ દ્રવ્ય સ્વભાવ છે. કેમ કે એ ગુણ રૂપે શક્તિ રૂપે અંદરમાં પડ્યું છે, તો એવો એનો સ્વભાવ છે. આવો સ્વીકાર એ પર્યાયમાં થયો. એટલે કહે છે કે જેણે અકાર્ય કારણરૂપ દ્રવ્ય સ્વભાવ સ્વીકાર્યો તે પર્યાય પણ અંતર્મુખ થઈને દ્રવ્યમાં અભેદ થયેલી છે. હવે આવો સ્વીકાર થાય એ પર્યાય ધ્રુવનું લક્ષ કરે છે, અંતર્મુખ થાય છે, એ પર્યાયને આવો સ્વીકાર થાય છે. અહીંયા તો થોડી સૂક્ષ્મ વાત કરી છે કે આપણે પોતાનો વિચાર કરીએ તો આપણી પોતાની જ્ઞાનની પર્યાય જે સ્વલક્ષી થઈ છે, સ્વને જાણવા વાળી થઈ છે, તો
એના નિર્મળ પરિણામ એને અનુભવમાં આવે છે. આ પર્યાયમાં પોતાના નિર્મળ પરિણામ અનુભવાય છે. તો એ વખતે એવો સ્વીકાર થયો છે કે અકાર્ય કારણરૂપ દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે એવું આ પર્યાયમાં થયું છે. ત્યારે આ પર્યાય છે તે અંતર્મુખ થઈ અને દ્રવ્યમાં અભેદ થયેલી છે. તેથી તે પર્યાય પણ પરનું કાર્ય કારણ નથી. આવી વાત છે. દ્રવ્યનો દ્રવ્ય સ્વભાવનો જેમાં નિર્ણય થયો તે પર્યાય છે. તે પ્રગટેલી પર્યાય એમ જાણે છે કે હું આનંદની મૂર્તિ ચિદાનંદ ઘન પ્રભુ રાગનું કારણે નથી અને રાગનું કાર્ય પણ નથી. કોણ જાણે છે? આ અંતર્મુખ થયેલી પર્યાય કે જેને દ્રવ્યનો સ્વભાવ જેવો છે તેવો નિર્ણય કર્યો છે. દ્રવ્યનો સ્વભાવ અનંત ગુણને કારણે જેવો છે તેવો જે પર્યાય નિર્ણય કર્યો છે એ પર્યાય એમ જાણે છે કે હું આનંદની મૂર્તિ ચિદાનંદ ઘન પ્રભુ રાગનું કારણે નથી અને રાગનું કાર્ય પણ નથી. હું પરનું કાર્ય નથી અને પરનું કારણ પણ નથી. રાગ રાગના કારણે થયો છે અને આનંદ આનંદના કારણે. એટલે એ વખતે તો આનંદ છે અને બાકી જે સ્વભાવ પડ્યો છે એ રાગ છે. તો એ રાગ રાગના કારણે છે, એ આ નિર્મળ પરિણામને કારણે નથી. અને આનંદ અતિન્દ્રિય આનંદનું જે વેદન છે એવી જે પર્યાય થઈ છે એ આનંદની પર્યાય આનંદના કારણે છે. એટલે પરના કારણે નથી. એનું કારણ પોતાનું છે. ત્યારે કોઈ કહે છે રાગનું કારણ જળ કર્મ તો છે ને, રાગનું કારણ જળ કર્મ તો છે ને. આ વાત તો ગુરુદેવે ઘણી વાર સમજાવી છે કે ભાઈ પંચાસ્તિકાયની 62મી ગાથામાં એ વાત આવી ગઈ કે આ જળ કર્મ છે તે જીવને રાગ ઉત્પન્ન કરતા નથી. રાગનું કારણ જળ કર્મો નથી. તેવી જ રીતે આત્મામાં કોઈ ગુણ પણ નથી કે જેને કારણે એ રાગ થાય. જો એવો કોઈ ગુણ હોત તો સિદ્ધ ભગવાનને પણ રાગ થવો જોઈએ, એમને થતો નથી. એટલે રાગનું કારણ ન તો જળ કર્મ છે કે ન તો શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય છે. રાગ એ સમયની એવી યોગ્યતાને કારણે થાય છે. જીવની એ સમયની એવી યોગ્યતા છે એટલે અશુદ્ધ ઉપાદાન છે તો એવો રાગ થાય છે. એવી રાગની પર્યાય થાય છે. અને એ ક્ષણિક છે, એ ટકતી પણ નથી. એ કોઈ ગુણને કારણે નથી. આત્માનું લક્ષ્ય થતા એવા રાગના પરિણામ ઉત્પન્ન જ થતા નથી. સ્વરૂપનું લક્ષ્ય થતા રાગના પરિણામ થતા જ નથી. ઉપયોગ બહાર છે, પરનું લક્ષ્ય કરે છે અને એ સમયની એવી યોગ્યતા છે તો એવા શુભ કે અશુભ ભાવ રૂપ પરિણામ થાય છે. એવા રાગના પરિણામ થાય છે. પણ એનું કારણ શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય પણ નથી અને પેલા જળ કર્મના ઉદય છે એ પણ નથી. એટલે ગુરુદેવે આ વાત તો ઘણી વાર સમજાવી છે, છતાં અહીંયા પણ પાછું ફરીથી સમાધાન આપી શકે છે કે તો એ વાત પણ નથી. એવી વાત નથી. શું કે રાગનું કારણ જળ કર્મ છે એ વાત પણ નથી. જળ કર્મ નિમિત્ત હો, જળ કર્મ નિમિત્ત હો, પણ નિમિત્ત એ નિમિત્તમાં સ્વતંત્ર છે અને રાગ રાગના કારણે સ્વતંત્ર થાય છે. એ પર્યાય એના કારણે સ્વતંત્ર થાય છે. ગજબ વાત છે ભાઈ. કોઈ જળની અવસ્થા કે રાગની અવસ્થાનું આત્મા કારણ નથી અને કાર્ય પણ નથી. આવો વસ્તુ સ્વભાવ છે. આ અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ છે એ ગુરુદેવે જેમ સમજાયું તેમ એ 72મી ગાથા માંથી આચાર્ય ભગવાને કાઢી છે. અહીંયા એની વાત કરે છે કે સમયસારની 72મી ગાથામાં આવે છે કે આશ્રવો આકુલતાના ઉત્પન્ન કરનારા છે, તેથી દુઃખના કારણ છે.
આશ્રવો આકુળતાના ઉત્પન્ન કરનારા છે, તેથી દુઃખના કારણ છે. અને ભગવાન આત્મા તો સદાય નિરાકુળ સ્વભાવને લીધે કોઈનું કારણ નથી, કોઈનું કાર્ય નથી. અને આમાંથી આચાર્ય દેવે આ અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ કાઢી છે. જો ગુરુદેવનો ક્ષયોગ સમજ્યો કે આ શક્તિ આચાર્ય ભગવાને ક્યાંથી કાઢી છે, એનો સંબંધ સહિત આપણને સમજાવે છે. કે છે કે કોઈ ઈશ્વર જગતને બનાવે એ વાત તો દૂર રહી, એ તો વાત છે જ નહીં. કોઈ એક ઈશ્વર આ જગતની રચના કરે, જગતને બનાવે, કોઈ બ્રહ્મા જગતની રચના કરે, એ વાત તો ક્યાંય દૂર રહી ગઈ. પણ અહીં તો કહે છે કે આત્મા પરદ્રવ્યને કરે અને પરદ્રવ્ય આત્માને કરે એવું પરસ્પર કાર્ય કારણ પણ નથી. કરુણા કરી અને ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ આ તો તું ન્યાલ થઈ જાય એવી વાત છે. આ અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ ઉપર વધારે ઊંડાણથી વિચાર કરે તો તારો બધો કરતા ભાવ ટળી જાય, તારા રાગ દ્વેષના પરિણામ છે એ શૂન્ય થઈ જાય. જ્યારે હું ભગવાન આત્મા ન તો કોઈનું કાર્ય છું, મારા જે નિર્મળ પરિણમન થાય છે એમાં ન તો કોઈની જરૂર છે, અપેક્ષા છે, કે ન તો એ કોઈનું કાર્ય છે, વળી ન તો હું કોઈના કાર્યનું કારણ છું, તો પછી મારે પર સાથે શું નિસ્બત છે? જગતના કાર્યો જે થઈ રહ્યા છે એનો હું કરતા નથી, એનો કરનારો નથી. કોઈ પણ કાર્ય થઈ રહ્યા છે, શરીરમાં જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ શરીરમાં જે થઈ રહ્યું છે એનું પણ હું કારણ નથી. આ વાત બેસવી ઘણી અઘરી છે. ઘણા લોકોને હજી મનમાં પ્રશ્ન થાય છે એટલા બધા સ્વાધ્યાય કર્યા પછી પણ, કે આ જીવ શરીરમાં રહ્યો છે તો બધું આ શરીરનું બધું હલનચલન થાય છે ને, હાર્ટ ચાલે છે ને. હજી બધાના મનમાં એમ જ છે ને, પ્રશ્ન કરે છે. એ લોકોને ઘણા વર્ષોથી અભ્યાસ છે તેમને પણ હજી આ વાત બેસતી નથી. કે વાત તો બરાબર રમેશભાઈ, પણ છેવટે તો જીવ જ્યાં સુધી શરીર સાથે રહ્યો છે એમ તમે કહો છો, પણ એ શરીરમાં છે ત્યાં સુધી જ બધી આ શરીરની ચેતન ક્રિયા દેખાય છે ને. એટલે શરીરનું હલનચલન છે, આ હાર્ટ ચાલે છે, શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે, આ બધું ક્યાં સુધી છે? જીવ છે ત્યાં સુધી તો થાય છે. જીવ ન હોય તો ક્યાં થાય છે? એટલે જીવ એનું કારણ તો છે. જીવ ત્યાં રહ્યો છે એ શરીરની ચેતનાનું કારણ તો છે. આવી વાત મોટા ભાગના લોકો કરે છે ને મોટા ભાગના લોકોની આ માન્યતા છે. ભલે આત્મા અને શરીરને જુદા માને, પણ આવી માન્યતા સાથે અંદરમાં એમને પડી છે. હવે વિચાર કરો, અહીંયા અકાર્ય કારણત્વ સ્વભાવની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એ વાત કેટલી સુસંગત છે. આત્માનું કાર્ય, આત્મા ચેતન ભગવાન આત્મા, એનું કાર્ય જળ શરીરમાં થાય, જળ શરીર રૂપે હોય, જળ શરીરની ક્રિયા રૂપે આ ભગવાન આત્મા ચેતન એનું કાર્ય હોય, કે ભગવાન આત્માનું ચેતન કાર્ય પોતે પોતાના ચૈતન્ય પરિણામ હોય એ રૂપે હોય. એ જરાક શાંતિથી ઊંડા ઉતરીએ અને વિચાર કરીએ તો વાત તો બરાબર બેસી જાય. કે શરીરમાં જે કંઈ થાય એ જે 10 પ્રાણ કયા, 5 ઇન્દ્રિયો છે, મન, વાણી, કાયા, શ્વાસોશ્વાસ ને આયુષ, આ 10 પ્રાણ છે. એ 10 પ્રાણ તો જળ છે, એનાથી કાંઈ જીવન નથી. એટલે આ હૃદય ચાલવું, શ્વાસોશ્વાસ ચાલવા, હાથ પગ ચાલવા, આ બધું જે કંઈ ચાલે, મન, વાણી, કાયા, મન, વાણી, કાયા એ પણ અંદર આવી જાય. એ બધું જે કંઈ ચાલે છે અને જે કંઈ કાર્ય થઈ રહ્યું છે એમાં જીવ કાંઈ કરતો નથી. અઘરું લાગે, કઠણ લાગે, પણ આમ જ છે. પરમ સત્ય આ છે. ભગવાન આત્મા એ શરીર સાથે રહ્યો છે, શરીરમાં રહ્યો છે એવું જ્યાં સુધી પકડી રાખશો ત્યાં સુધી આ વાત નહીં સમજાય. એ શરીર સાથે રહ્યો છે. લોકાકાશનું ક્ષેત્ર છે કે જે ક્ષેત્રને વિશે આ શરીર અને આ આત્મા બંને સાથે રહ્યા છે.
પણ એમ નથી કે એ શરીરમાં રહ્યો છે. ઉપચારથી બોલવામાં આવે એ વાત જુદી છે, પણ શ્રદ્ધામાં તો એવું હોવું જ ન જોઈએ કે આ શરીરમાં ભગવાન આત્મા બિરાજી રહ્યો છે. ભગવાન આત્મા શરીરથી જુદો, તદ્દન જુદો છે. આકાશના એ જ ક્ષેત્રને વિશે રહ્યો છે, એટલું જ છે, બીજું કંઈ નથી. એના સંયોગમાં આ શરીર છે, સંયોગમાં આ ઘર છે, સંયોગમાં આ કપડાં છે, સંયોગમાં આ બીજા બધા સગાવાલા છે, બધા સંયોગમાં છે. તો એવી રીતે આ શરીર પણ સંયોગમાં છે. એ સંયોગી ચીજ છે, અને સંયોગી ચીજ એનાથી જુદી છે. એ જુદી અન્ય વસ્તુના કાર્ય ભગવાન આત્મા ચેતન કરે નહીં. એ શક્ય જ નથી. વિચાર કરીએ તો આ વાત બેસે છે કે ના, એ હૃદયના ધબકારા કરવા વાળો આત્મા નથી ભાઈ. એ હૃદયના કારણે ચાલે, શ્વાસના કારણે ચાલે. એ 10 પ્રાણો જે રીતે ચાલે છે તેના કારણે ચાલે. આ વાણીના કારણે નીકળે એવું ગુરુદેવ કહે છે ને. તમે ક્યારેય ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કર્યો કે વાણીના કારણે નીકળે, વાણીના કારણે નીકળે અને આત્માને કાંઈ એમાં લેવા દેવા ન હોય, એવું ક્યારેય વિચાર કર્યો? કરવા જેવો છે આ વિચાર. બહુ સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરવા જેવો છે. ગુરુદેવની એક વાતને ગંભીરતાથી સમજવાની જરૂર છે. હવે અવસર આવ્યો છે પ્રભુ, અને એક વાતને બરાબર યથાર્થ સમજીએ, એક ન્યાય બરાબર સમજાય તો પછી બધું બરાબર છે, પછી તો બધું સીધું છે. આ બધી ચૈતન્ય ચમત્કારની તો વાત છે પ્રભુ. ભગવાન આત્મા, સમસ્તો ભગવાન આત્મા કયો છે. ગુરુદેવ તો એટલે સુધી વાત કરે છે કે આ ઓમકાર ધ્વનિ જે વાણી નીકળે છે, ઓમકાર ધ્વનિ જે જીવોને ધર્મ પામવાનું નિમિત્ત કારણ છે, એવી આ પ્રભુની ઓમકાર ધ્વનિ, એ ઓમકાર ધ્વનિને અને પ્રભુના આત્માને કર્તા કર્મપણા રૂપ કાંઈ સંબંધ નથી. આટલે સુધી ગુરુદેવે તો વાત કરી છે. આપણે એક તરફ ઓમકાર ધ્વનિનો મહિમા ગાઈએ, એવી છે એ ઓમકાર ધ્વનિ, એના દ્વારા જગતના બધા જ જીવો એ પોતે ધર્મ પામી શકે એવી ઓમકાર ધ્વનિ છે. સમુદ્રમાં બેઠેલા એ બધા જીવો ઝેર ભૂલી જાય એવી એ ઓમકાર ધ્વનિ છે. અસંખ્ય સંગીતકારો ભેગા મળી અને જે સંગીતની રચના કરે એના કરતા પણ એ મધુર એવી ઓમકાર ધ્વનિ છે. એ શક્તિનો સ્તોત્ર છે, એ જ્ઞાનનો સ્તોત્ર છે, ધ્વનિ છે, ઓમકાર ધ્વનિ છે. અને છતાંય એને ચેતન ભગવાન આત્મા સાથે, તીર્થંકર ભગવાન સાથે, કેવળી ભગવાન સાથે કર્તા કર્મપણા રૂપ કાંઈ સંબંધ નથી એવું જયારે ગુરુદેવ કહેતા હશે તો એ કહેવા પાછળનું કાંઈક રહસ્ય હશે કે નહીં? શુક્રાગ્રહ એવું કહેવાનું કારણ શું હોય? એમ બતાવવું છે કે ભગવાન આત્મા ચેતન છે, એના પરિણામ ચેતન હોય, અને આ વાણી છે તે તો જડ છે, વાણી છે તો ઉદ્ગલના પરિણામ છે. એવા પરિણામ છે, જડના પરિણામ એને ચેતન ભગવાન આત્મા કરે નહીં. જો નિમિત્ત નૈમિતિક સંબંધ હોય કે એ કાળે એવી વાણી નીકળે એ વાત બરાબર છે, પણ એ કાર્ય આત્માનું નથી. ઘણી સૂક્ષ્મ વાત છે પ્રભુ. હવે આટલો સમયસારનો સ્વાધ્યાય થયો, આની પહેલા કેટલા શાસ્ત્રોમાં આપણે સ્વાધ્યાય કર્યો ને હવે આ વાત આપણે નહીં બેસાડીએ તો પછી ક્યારે બેસાડીશું? ભાઈ એકલો સ્વાધ્યાય કરવાનો નથી, હવે તો આ વાતને અંદરમાં લઈ જવાની છે અને પોતે જાતે એનો વિચાર કરવાનો છે. કરવા જેવું આ જ છે. એટલે તો ગુરુદેવ વારંવાર આ વાત કરે છે. અહીંયા તો એ વાત ચાલી રહી છે કે જડ કર્મ નિમિત્ત હો, પણ નિમિત્તમાં સ્વતંત્ર અને રાગના કારણે સ્વતંત્ર થાય છે. કોઈ જડની અવસ્થા કે રાગની અવસ્થાનું આત્મા કારણ નથી, કાર્ય પણ નથી. આવો વસ્તુ સ્વભાવ છે. અને એના પછી આપણે એ વાત લીધી અહીંયા કે ભગવાન આત્મા તો સદાય નિરાકુળ સ્વભાવને લીધે એ કોઈનું કારણ નથી, કોઈનું કાર્ય નથી. અને આચાર્ય ભગવાને આ 72મી ગાથામાંથી આ શક્તિ કાઢી છે. આત્મા પરદ્રવ્યને કરે
અને પરદ્રવ્ય આત્માને કરે એવું પરસ્પર કાર્યકારણ પણ નથી. અને એ વાતને જો તું બરાબર સ્વીકારે, આટલી વાતને જો તું બરાબર સ્વીકારે, તો ગુરુદેવ કહે છે કે તું ન્યાલ થઈ જાય એવી આ વાત છે. આ રીતે ન્યાલ થઈ જવાની વાત છે કે અંદરમાં તું ઊંડો ઉતરે તો તારા બધા જ મિથ્યા ભાવ છે તે નાશ પામે. અહીંયા કહે છે કે અજ્ઞાની પણ પરનું કાંઈ કરે છે એમ નથી. એ તો હઠથી હું પરનું કરું છું એમ મિથ્યા માને છે. બસ બાકી વસ્તુનો અકાર્ય કારણ સ્વભાવ તો જેમ છે તેમ છે. એ અજ્ઞાની હોય કે જ્ઞાની હોય બધાને માટે એમ જ છે. કોઈ એમ કે ના અમે નથી માનતા તો ભાઈ એ વાત તારી પાસે રહી, એથી કાંઈ વસ્તુના સ્વરૂપમાં ફેર પડવાનો નથી. આત્મામાં અકાર્ય કારણ તો શક્તિ પડી છે તો એવો સ્વભાવ છે તો છે. તું ન માને એથી કંઈ ફરી જવાનું છે એમ નથી. કોઈ એમ કે અમે નથી માનતા તો કાંઈ વાંધો નહીં. તું આજે નથી માનતો, કાલે નહીં માને, પરમ દિવસે નહીં માને, પણ એક દિવસ એવો આવશે કે જ્યારે તારે એ માને જ છૂટકો છે. અને જો એનો એ સ્વીકાર કરે, અંતરમાં સ્વીકાર કરે આવા વસ્તુ સ્વભાવનો, તો તે જ્ઞાની છે. આવી વાત છે. આ બધી વાત કરી એટલે ફરી કોઈ એક પ્રશ્ન કર્યો કે તો તત્વાર્થ રાજવાર્તિકામાં એમાં આવે છે ને કે બે કારણથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એવું કથન છે ને? દેખે છે કે હા એ કથન છે, પણ એ તો કાર્ય થયું ત્યારે નિમિત્ત કોણ છે તેનું જ્ઞાન કરાવવા માટે ત્યાં એ વાત કરી છે. પર્યાય કોઈનું કારણ નહીં અને કાર્ય પણ નહીં. એ મૂળ વાતને રાખીને, એ સિદ્ધાંતને પહેલા પકડી રાખીને પછી ત્યાં નિમિત્ત કોણ છે તેનું પ્રમાણ જ્ઞાન કરાવવા બે કારણથી કાર્ય થાય છે એમ કહ્યું છે. ત્યાં નિમિત્ત અને ઉપાદાન બંને બતાવવા છે. પ્રમાણ જ્ઞાનની વાત હોય ત્યારે એ વાત પણ કહેવામાં આવે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંનેની વાત કરવામાં આવતી હોય છે. નિશ્ચયથી પર્યાય પોતાથી પ્રગટ થાય છે, પોતાથી જ પ્રગટ થાય છે. નિશ્ચયથી તો એમ જ છે, પર તેનું કારણ કે કાર્ય નથી એ વાત તો છે જ. એટલે એવા નિશ્ચયને રાખીને પછી જ્યારે પ્રમાણ જ્ઞાનની વાત થતી હોય ત્યારે એ સાથે વ્યવહારને જણાવવામાં આવે. એટલે નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવવા માટે નિમિત્તની વાત કરવામાં આવી હોય ત્યારે આ રીતે કથન કરવામાં આવ્યું હોય. બાકી નિશ્ચયને જૂઠો માનીને, એટલે કે ઉડાડીને નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવે તો તે સાચું પ્રમાણ જ્ઞાન જ નથી. એ તો મિથ્યા જ્ઞાન છે. આવી વાત છે. અકાર્ય કારણત્વ શક્તિની વ્યાખ્યામાં એક બીજી વાત પણ મહત્વની છે. એના તરફ ગુરુદેવ આપણું લક્ષ ખેંચે છે. કહે છે કે જુઓ, ત્યાં એક દ્રવ્ય સ્વરૂપ એવો શબ્દ છે. મૂળ વ્યાખ્યા જે છે ને અકાર્ય કારણત્વ શક્તિની વ્યાખ્યા, એમાં એક દ્રવ્ય સ્વરૂપ એવો ત્યાં એ શબ્દ મૂક્યો છે. આપણે ફરીથી વ્યાખ્યા જોઈએ તો વ્યાખ્યામાં શું કહ્યું છે કે જે અન્યથી કરાતું નથી અને અન્યને કરતું નથી એવા એક દ્રવ્ય સ્વરૂપ અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ. તો આ જે શબ્દ પડ્યા છે ને કે એક દ્રવ્ય સ્વરૂપ, એ એવો શબ્દ છે. તેથી કેટલાકને એમ લાગે છે કે આ તો એકલા દ્રવ્યની વાત છે. એટલે એમ કે આ જે પર્યાય નવી નવી ઉત્પન્ન થાય છે, નવી નવી ઉપજે છે, એમાં એ અકાર્ય કારણ પણ લાગવું પડે નહીં. ઘણાના મનમાં એમ છે. એ કહે છે કે કેટલાકને એટલે એમ લાગે છે કે આ એકલા દ્રવ્યની વાત છે, એટલે કે પર્યાય તો નવી નવી ઉપજે છે, માટે તેમાં તો પરનું કાર્ય કારણ પણ હોય. નવી નવી ઉપજતી પર્યાયની અંદર તો એ પરનું કારણ પણ બને અને પરનું કાર્ય પણ બને એવું હોય. આવું કેટલાકને લાગે છે. ખરેખર એમ નથી. એકલા દ્રવ્યને એ વાત લાગુ પડે છે. આ શક્તિનો જે સિદ્ધાંત જે છે એ એકલા દ્રવ્યને લાગુ પડે છે એમ નથી. એ વાત ગુરુદેવ સમજાવે છે. કેમ કે અંદર શબ્દ એ મૂક્યો છે ને કે એક દ્રવ્ય સ્વરૂપ, એટલે ઘણાને એમ છે કે એ વાત આ રીતે છે. ગુરુદેવ એની સ્પષ્ટતા કરે છે. અહીંયા 82મા પાના ઉપર કહે છે કે અરે ભાઈ, તારી આ માન્યતા ખોટી છે, જૂઠી છે. કેમ કે દ્રવ્યની અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ
દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયમાં વ્યાપે છે. દ્રવ્ય જે રીતે દ્રવ્ય અન્યથી કરાય નહીં, ગુણ અન્યથી કરાય નહીં, તેવી જ રીતે તેની પ્રત્યેક પર્યાય પણ બીજા કોઈથી પરથી કરાતી નથી. એટલે ત્રણેયને આ વાત લાગુ પડે છે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ આખી વસ્તુ અહીં તો અકાર્ય કારણમય સિદ્ધ કરે છે. એટલે આખી વસ્તુને એ વાત લાગુ પડે છે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ આખી વસ્તુ અહીં તો પરના અકાર્ય કારણમય સિદ્ધ કરે છે. સ્વ આશ્રય જે આ સમ્યક દર્શનની પર્યાય થઈ તે પરથી કર્મના ઉપશમ આદિથી કરાઈ નથી. તેમ તે પર્યાય પરમાં એટલે કે કર્મમાં કાંઈ કરે છે એમ નથી. અન્યનું કાર્ય અન્ય વડે કરાય એ જૈન સિદ્ધાંત નથી. ચોખ્ખી વાત છે. અન્યનું કાર્ય અન્ય વડે કરાય એ જૈન સિદ્ધાંત નથી. એટલે કોઈના આશીર્વાદથી સમ્યક દર્શન થાય નહીં. કોઈ ઘાટ મૂકી દે ને બાસ્કેટ નાખી દે તો સમ્યક દર્શન થઈ જાય એમ બને નહીં ભાઈ. કાંઈ જ ન થાય. કોઈથી કોઈનું કાંઈ જ ન થાય. પોતાના પરિણામ પોતાથી જ થાય છે, કોઈથી થતા જ નથી. આ સિદ્ધાંત એ મોટામાં મોટો સિદ્ધાંત છે. અને આ અકાર્ય કારણ તો શક્તિને સમજતા એ સિદ્ધાંત બરાબર સમજાઈ જાય છે, દ્રઢતા થઈ જાય છે. અને એ દ્રઢતા કરે જ છૂટકો છે. એ સિવાય અકર્તા ભાવ આવશે નહીં. અને જ્યાં સુધી જીવને અકર્તા ભાવ આવશે નહીં ત્યાં સુધી એ બહારમાં કરવાના ભાવમાં ને ભાવમાં રખડી મરશે. નિત્યાત્વમાં એ રખડી મરશે ભાઈ. અનંતકાળ સુધી એ રખડશે. સિદ્ધાંતની વાતને બરાબર સમજી અને પકડવાની છે. કહે છે કે અન્યનું કાર્ય અન્ય વડે કરાય એ જૈન સિદ્ધાંત નથી. આ કેવળ જ્ઞાન થયું તો મોક્ષ માર્ગ કારણ અને કેવળ જ્ઞાન તેનું કાર્ય એમ નથી. જો કેટલી સૂક્ષ્મ વાત કરી કે આ કેવળ જ્ઞાન થયું તો મોક્ષ માર્ગ કારણ અને કેવળ જ્ઞાન તેનું કાર્ય એમ નથી. મોક્ષ માર્ગ એટલે નિર્મળ પરિણામ એ મોક્ષ માર્ગ છે. અને એવા નિર્મળ પરિણામ છે તો એને લીધે થઈને આગળ વધતા વધતા કેવળ જ્ઞાન થાય છે એમ તો આપણે કહીએ છીએ. પણ વધારે સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરતા ખ્યાલ આવે છે કે જે સમય કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ તે નવી જ ઉત્પન્ન થઈ છે. અને એને અગાઉની કોઈ પર્યાયની અપેક્ષા પણ નથી. અગાઉની કોઈ પર્યાયના કારણે એ પર્યાય થઈ નથી. કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય એ નવી ઉત્પન્ન થઈ છે અને એ પર્યાય સ્વતંત્ર રીતે ઉત્પન્ન થઈ છે. એને અગાઉની પર્યાય છે એની અપેક્ષા નથી. છતાંય વ્યવહાર એવો જ હોય કે સમ્યક દર્શન થયા પછીથી નિર્મળ પરિણામ થાય છે અને પછી નિર્મળ પરિણામ વધતા જાય છે. નિર્મળ પરિણામ વધતા જાય છે, એકાગ્રતા વધતી જાય છે, નિશ્ચય ચારિત્ર એ વિશેષતાથી પ્રગટ થાય છે. સાતમા ગુણસ્થાનની દશામાં પણ એ આગળ વધે છે. આ બધું એમ જ છે. અને પછી આગળ શ્રેણી ચડે છે અને શ્રેણી ચડતા 12મા ગુણસ્થાને આવે છે. 13 પછીથી એને કેવળ જ્ઞાન થાય છે, 13મા ગુણસ્થાને આવે છે. પણ અહીંયા તો સૂક્ષ્મતા દર્શાવવી છે એટલે ગુરુદેવે અહીંયા આ રીતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ કેવળ જ્ઞાન થયું તો મોક્ષ માર્ગ કારણ અને કેવળ જ્ઞાન તેનું કાર્ય એમ નથી. કેમ કે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયમાં અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ વ્યાપી છે. એટલે હમણાં મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે પૂર્વ પર્યાય વર્તમાનમાં જે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય થઈ એનાથી જુદી છે અને એ પૂર્વની પર્યાય છે તે આ વર્તમાન કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયનું કારણ નથી. એટલે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયમાં અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ વ્યાપી છે. જે કહે છે કે હવે આમ છે ત્યાં પછી મનુષ્યપણું અને ઉત્તમ સહનન છે માટે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું એ વાત પણ ક્યાં રહી? એ તો બધા નિમિત્તના કથન છે ભાઈ. બધા નિમિત્તના કથન છે. હવે આવી સૂક્ષ્મ વાત લોકોને અભ્યાસ નહીં ને એટલે કઠણ પડે છે. અભ્યાસ હોય તો બધું સમજાય. સતત અભ્યાસ જોઈએ. દ્રવ્યસૂત્રનો બરાબર ગુરુ મિત્રાએ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. માર્ગદર્શકની સાથે બેસી
અને અભ્યાસ કરવો જોઈએ, સત્સંગ કરવા જોઈએ, સાથે બેસી અને વિચારણા કરવી જોઈએ. આ બધું જ્યાં સુધી નથી કરતા ત્યાં સુધી ઘણી ઊંધી માન્યતાના લાકડા પકડાઈ રહે છે અને પછી જીવન પર્યંત એ લાકડા પકડાયા રહે છે તો સરળતા આવતી નથી, સમ્યક દર્શન થતું નથી, ન્યાય સમજાતો નથી. અહીંયા તો બધું ન્યાયથી કરવામાં આવ્યું છે. જૈન દર્શન તો આખું ન્યાયયુક્ત છે. ની ધાતુ છે, ન્યાયમાં ની ધાતુ છે. ની ધાતુ એટલે જે જ્ઞાન તરફ દોરી જાય તે ની ધાતુ છે. ગુરુદેવ એવો અર્થ કરે છે. અહીંયા આગળ કહે છે કે આત્માની પ્રત્યેક શક્તિમાં આ અકાર્ય કારણ સ્વભાવનું રૂપ છે. ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાય જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે દ્રવ્યના આશ્રય તે ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી પોતાના દ્રવ્યના આશ્રયથી કારણપણાથી ચારિત્ર દશા પ્રગટ થઈ એમ કહીએ, પણ એમ કહેવું એ વ્યવહાર છે. એમ કહેવું એ વ્યવહાર છે. મોક્ષ માર્ગને કેવળ જ્ઞાનનું કારણ કહેવું એ વ્યવહાર છે. એ જ રીતે અહીંયા ગુરુદેવે સમજાયું કે આપણે એમ જ્યારે કહીએ છીએ ને કે ચારિત્રની દશા પ્રગટ થઈ, તો એ કઈ રીતે થઈ કે પોતાના દ્રવ્યના આશ્રયથી એટલે કારણપણાથી ચારિત્ર દશા પ્રગટ થઈ એમ કહીએ, પણ એ વ્યવહાર છે. કેમ કે ખરેખર તો ચારિત્રની પર્યાયનું કારણ તે પર્યાય પોતે છે. તે પર્યાય પોતે જ સત્કારક રૂપ પરિણમીને તે રૂપે થઈ છે. હવે આવી વાત છે ત્યાં પછી વ્યવહાર રત્નત્રયનો રાગ શુદ્ધભાવ એ કારણ અને આ જીવને ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાય પ્રગટે એ વાત તો ક્યાં રહી? એમ છે જ નહીં. સમય સમયની નિર્મળ પર્યાય પ્રગટ થાય છે તે શક્તિના કારણે પ્રગટે છે એમ કહીએ તે પણ વ્યવહાર છે. ગુણ છે તો એવી નિર્મળ પર્યાય થાય છે એમ કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. એટલે પર્યાયની સ્વતંત્રતા અહીંયા તો ગુરુદેવે દર્શાવી છે. એટલે પર્યાય સ્વતંત્ર રીતે પોતાના સત્કારકોથી પ્રગટ થાય છે. એ પર્યાય એ ગુણની છે એટલે એ ગુણ એમાં વ્યાપે છે એ વાત બરાબર છે, પણ એ પર્યાયની ઉત્પત્તિનો વિચાર કરીએ તો એ પ્રગટ થાય છે એનો વિચાર કરીએ તો એ સ્વતંત્રપણે પ્રગટ થાય છે. એક સમયમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ નિર્મળ નિરાકુર આનંદની અનુભૂતિની દશા પ્રગટી. તે દશા પર્યાયના સામર્થ્યનું શું કહેવું? તે પર્યાયના સામર્થ્યનું શું કહેવું? એવી દશાના સામર્થ્યનું શું કહેવું? તે પર્યાય નિજ સામર્થ્યથી જ સ્વતંત્ર પ્રગટ થઈ છે. તે અન્યનું કાર્ય નથી, અન્યનું કારણ પણ નથી. અનુભવની નિર્મળ દશા થવા પહેલા શુભભાવ હતો તો અનુભૂતિની દશા સ્વાનુભૂતિની દશા પ્રગટ થઈ છે એમ નથી. આગળ કહે છે કે જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં, આનંદમાં, ચારિત્રમાં, વીર્યમાં એમ પ્રત્યેક ગુણમાં અકાર્ય કારણપણાનો સ્વભાવ છે. આ બધા ગુણ છે, દરેક ગુણમાં આ અકાર્ય કારણપણાનો સ્વભાવ છે. ગુણ પ્રગટે તેમાં પરનું કાર્ય કારણપણું કિંચિત નથી. એટલે ગુણનું પરિણમન થાય અને જે પર્યાય નિર્મળ પરિણામ પ્રગટે તેમાં બીજા અન્ય ગુણનું કંઈ કરવાપણું નથી. એટલે એના કારણે થાય છે એમ નથી કે આના કારણે પેલાનું કંઈક થાય છે એમ નથી. એટલે બંને વચ્ચે કાર્ય કારણપણાનો સંબંધ નથી. એ રીતે આ ગુણને અને બીજા કોઈ અન્ય દ્રવ્યને પણ કાર્ય કારણપણાનો સંબંધ નથી. આ અંતઃપુરુષાર્થ જાગૃત થાય તેમાં પરદ્રવ્યમાં દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર, કર્મ આદિ એ બધાનું કાંઈ પણ કરવા પણ નથી, એમનું કિંચિત કારણ પણ નથી. અંતઃપુરુષાર્થ થાય એમાં આમાંથી કોઈનું કાંઈ પણ કારણ નથી. ઉદત્તમ અસિતો ખલુ સંમાદિથી અવધિ જીવો. ભૂતાર્થના આશ્રય સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે એમ 11મી ગાથામાં કહ્યું છે ને, પણ એ વ્યવહાર છે. બહુ સૂક્ષ્મ વાત કરી દીધી.
ભૂતાર્થના આશ્રયે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે એમ કીધું છે ને, પણ એ વ્યવહાર છે. સમ્યક દર્શન એ પર્યાય છે, અને સમ્યક દર્શનની પર્યાય પ્રગટ થવામાં જેમ પરદ્રવ્ય કારણ નથી, તેમ પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પણ ખરેખર કારણ નથી. એવો પર્યાયનો અકાર્ય કારણ સ્વભાવ છે. એટલે પર્યાય સ્વતંત્ર રીતે પોતે પોતાના ફટકારકથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ સિદ્ધાંત અહીંયા સમાય છે. એ છે કે એવો પર્યાયનો અકાર્ય કારણ સ્વભાવ છે. આવી સૂક્ષ્મ વાત છે. આગળ કહે છે કે આ અકાર્ય કારણ સ્વભાવ જેને અંતરમાં બેસી જાય તેની સી વાત, તેની તો મતિ અને ગતિ ફરી જાય, સુલટી જાય. ફરી જાય એટલે સુલટી જાય. હું પરનું શું કરું, કાંઈ પણ ના કરું એમ જાણતો તે પરથી એટલે પરના કરવાપણાથી હટી જાય છે. જે અંદરમાં પડ્યું છે ને કે હું પરનું કાંઈક કરું, પરનું કાંઈક કરી શકું છું, એ ભાવ જે પડ્યો છે એ ભાવ ચાલ્યો જાય. એ ભાવ જ્યાં સુધી પડ્યો છે ત્યાં સુધી તો એને એક બુદ્ધિ રહેશે જ, કરવાની બુદ્ધિ રહેશે જ. ભલે એ કરે નહીં, પણ અંદરમાં પડ્યું છે કે આ હું હોત ને તો આવું થવા ન દે, છેવટે આટલું સામે બોલી તો રહેશે. તો એમ તો કહી જ નાખે કે હવે અમે આ નથી કરતા, હવે આ અમે નથી કરતા, કે પહેલા કરતા હતા પણ હવે અમે આ નથી કરતા. એટલે હજી શું એનો અર્થ થયો કે હજી એ પોતે કરી શકે એવો છે. હવે અમે રિટાયર્ડ થઈ ગયા એટલે હવે એમાં માથું નથી મારતા. આ બધું બોલે છે એનો અર્થ શું થયો? હવે અમે નિવૃત્ત થઈ ગયા એટલે હવે આ બધું નથી કરતા. એનો અર્થ શું થયો? તું નિવૃત્ત થયો જ નથી ભાઈ. તને હજી અંદરમાં કરતા પણ તો પડ્યું જ છે. તું નિવૃત્ત ક્યાં થયો છે? જરાક વિચાર કરીએ કે આપણને અંદરમાં કેટલું પડ્યું છે કે હું પરનું કરું 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 કરું. એ કરવાનો ભાવ કેટલો પડ્યો છે, અને એ કરવાનો ભાવ એટલો બધો પડ્યો છે કે આપણે એનો વિચાર નથી કરી શકતા કે જગતમાં કોઈ પણ પદાર્થ પોતે કોઈના કર્યા વિના હોય, એનું અસ્તિત્વ હોય, એવો વિચાર નથી કરી શકતા. જગત કોણે બનાવ્યું? આપ પંચાયત લઈને બેઠા, અરે ભાઈ કોણ બનાવે? કોઈનું કાર્ય કોઈ કરી શકતો જ નથી, તો જગતને બનાવવાનો પ્રશ્ન ક્યાંથી આવ્યો? આ કોણે બનાવ્યું? આ કેવી રીતે બન્યું? કોણ બનાવે? એનું કાર્ય એ દ્રવ્ય પોતે જ કરે, એ સિવાય બીજું કોઈ કરી શકે નહીં. પરના કાર્ય કરવાની જે વાત જે છે એ એટલી બધી ગૂંટાઈ ગઈ છે, અનંતકાળથી એટલી બધી ગૂંટાઈ ગઈ છે આ જીવને કે એને એ છોડતો નથી. એક અથવા બીજા પ્રકારે એ પકડીને જ બેઠો છે. અહીંયા ગુરુદેવ કહે છે કે જો અકાર્ય કારણ સ્વભાવ જેને અંતરમાં બરાબર બેસી જાય, સમજાઈ જાય, અંતરમાં બેસી જાય, તો એની તો મતિ અને ગતિ ફરી જાય, સુલટી જાય. હું પરનું શું કરું, કાંઈ પણ ના કરું એમ જાણતો તે પરથી એટલે પરના કરવાપણાથી હટી જાય છે, અને સ્વભણી વળી જાય. અને સ્વભણી વળી ત્યાં સ્વ સ્વરૂપમાં જ લીન સ્થિર થાય છે. અને ત્યારે મને મારા કાર્ય સમ્યક દર્શન આદિ માટે પરની કોઈ અપેક્ષા નથી, કોઈનું હોશિયાળાપણું નથી, એવી તેને નિર્મળ પ્રતીતિ થાય છે. તે કહે છે કે લ્યો આવો સ્વાધીનતાનો માર્ગ અને આ ધર્મ છે. બાકી અજ્ઞાની જીવો અનાદિકાળથી પરમાં પોતાનું કાર્ય કારણપણું માની સ્વ કાર્ય માટે પરના હોશિયાળા થઈ ગયા છે. પરના હોશિયાળા થઈ પરનું જ લક્ષ કરે છે, પરમાં જ પ્રવર્તે છે, પરમાં જ રમે છે. પણ એ તો સંસારમાં રઝળવાનો દુઃખનો પંથ છે બાપુ. એ મિથ્યા પંથ છે ભાઈ. માટે પર વિના મને ન ચાલે અને પરના કામ હું કરી દઉં એ વાત જવા દે. પર વિના જ તને ચાલે છે અને પરના તું કામ કરી શકતો જ નથી. આ વાતને બરાબર પકડી લે, ગાંઠે બાંધી દે. પર વિના મને ન ચાલે ને પરના કામ હું કરી દઉં અથવા કરી શકું છું, એ ભ્રમ છોડી અને પરથી ખસ અને સ્વમાં વસ. પરથી ખસી સ્વમાં સાવધાન થા અને સ્વમાં વસ.
કેમ કે તારે સદાય પર વગર જ ચાલી રહ્યું છે, તને અનંતકાળથી પર વિના જ ચાલી રહ્યું છે. તું જીવત્વ શક્તિને કારણે જીવી રહ્યો છે. અનંત જીવન તારું જીવત્વ શક્તિને કારણે છે. તને કઈ આ જળ પ્રાણોને કારણે કે પેલા અશુદ્ધ ભાવ પ્રાણોને કારણે તારું જીવન નથી થતું. તું સદાય પર વિના જ જીવી રહ્યો છે. તારે સદાય પર વગર જ ચાલી રહ્યું છે. અને પરના કામ કદીએ તું કરી શકતો નથી, તે કર્યા નથી, માત્ર એવા વિભાવ ભાવ કર્યા છે. પરના કામ કદીએ તું કરે એવું તારું સ્વરૂપ જ નથી. આત્માનો અકાર્ય કારણ સ્વભાવ કહીને આચાર્ય દેવે પરથી ભેદ જ્ઞાન કરાવી સ્વ અને પરને તદ્દન ભિન્ન કરી નાખ્યા. એવું ભેદ જ્ઞાન કરાવી સ્વાધીન સુખનો માર્ગ બતાવ્યો છે. અહો પરમ ઉપકાર આચાર્ય ભગવાનનો. તો આ પ્રમાણે અકાર્ય કારણ તો શક્તિ પૂરી થઈ. બહુ ઊંચી ભેદ જ્ઞાનની વાત છે પ્રભુ. ફરી ફરીને વાંચવા માટે મારી બધાને ખાસ વિનંતી છે. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. જયતે પ્રણમો પદ